ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आज भागवतर ये जो भाग आम आलोचना करने को जाऊे एथिरे सती प्रसंग आसी। सती होचंती शिवंकर प्रथम पत्नी। ये आलोचन आम शुणा माता सती को कहीं किपरि परिस्थिति रे प्रभु शिव त्याग कले एवं कहीं सती सीतांक रूप धारण कले एवं यज्ञ कुंडरे सती केमती निजको निजे आत्माहुति देले। समस्त घटना आज आम जानिबा। ये सती होचंती दक्षंकर कन्या। दक्ष प्रजापति हेले ब्रह्मा ये दक्षंकर प्रजापति हवा परे तांको सम्मानित करिया पई एक सभार आयोजन करथिले। समस्ते पहुँचिले। दक्ष आसीबा डेरी हैला। डेरी हबार देखी महादेव कौन कले सांगे सांग प्रभु राम कर नाम नौ नौ ध्यानस्थ हो गले। दक्ष आसी पहुँचले। सेतबेल को मो प्रभु शिवजी महाराज भगवान शिव संपूर्ण रूपे समाधिस्थ अच्छा जानी पारि नाहंती आसीबार दक्ष। कारण जे प्रकृत भाव में ध्यानस्थ हुए तांकर बाह्य ज्ञान न थाए। सेइथिपाई प्रभु भोलानाथ जानी पारिलेनी जे दक्ष आसी पहुँचलेनी बोली। समस्ते सम्मानपूर्वक ठिया होई दक्ष को अभिवादन जणाइले किंतु ठिया ही नाहंती किए भोलानाथ। दक्ष सांगे सांग आस्थान रे बसी पूरा सभारे प्रभु शिवं को मन इच्छा गाली देले। दक्ष राजा कहिले ये अमंगल स्थान रे रहिला बाला, ये भूतर प्रेतंक मेला रे रहिला बाला असंस्कारी को एठा को कहीं डका जाइछि। ये तो देवता मानकर सांगरे रहिबा योग्य नुह। गुणी व्यक्तिंकर निंदा तांकर स्तुति सह समान। अमंगल स्थान रे शिव रहंती कही निंदा करिसंती शिवं को। भूत प्रेतंक सहित रुहंती बोली शिवं को निंदा करिसंती दक्ष। ना प्रशंसा करिसंती प्रभु शिवंकर जहाँ को केही ग्रहण करिनांती ताकू मो शिव ग्रहण करी निजको अनन्य परि प्रमाणित करिसंती। से कथा आपण माने विचार करतु। भूत प्रेत शिवपंक पाखे रही आमर भल करिसंती ना मंद करिसंती प्रभु शिव। जे प्रभु शिव जेतबेले भूतप्रेतଙ୍କ पाखे अछंती
आमर मंगल होइछि कि अमंगल होइछि आपण माने दर्शन करंतु। भूत प्रेत तो शिवंक माध्यम सानिध्य अछंती, तेणु आमे शांति रे अच्छे। ये अशांत ग्रह ये जो भूत प्रेत मानक प्रभु शिव निज पाखे रखिछंती, सेइथिपाई तो आमे शांति रे सोई पारुछे। या पर दक्ष प्रजापति कहिले जे महादेव देवतांक सह बसिबा योग्य नुह। वास्तविक कथा कहिचंती दक्ष। सतत निश्चय ये तो होचंती देवतांकर देवता, देवदेव महादेव उच्च आसन पासिबा कथा। तो देवता मान सहित बसवे कहीं ठीक कथा भी कहते। तेणु जितेबाला जड़े बहुत बड़ लोकंर निंदा करा जाए, परोक्षरे ताहा तांकर स्तुति होता है। महादेव सब शुणिले, दक्षकर तिरस्कार सहिले, माँ सती को किसी विषय जनइले नहीं। यार किछि दिन परे एक यज्ञर आयोजन कले दक्ष। समस्त को डाकिले, समस्त देवगण, दक्ष राक्षसगण, किन्नरगण समस्त को डाकिचंती, मात्र शिव सती को डाकिले नहीं। या पूर्वर घटनाक्रम आपण माने समस्ते जानिचंती। राम कथा सुनिया पई जाइथिले प्रभु शिव आउ सती। शिवंकर तो भगवान कथा सुनिबारे बहुत आग्रह। प्रभु शिव ध्यानपूर्वक प्रभु राम का कथा ऋषि आश्रम शुणिले, मात्र माँ सती असूयावशत माँ सती कौन कले, सिना कथारे बसिथिले हेले राम कथा आदौ शुणिले नहीं। या परे शुणिले नहीं, तार कारण होची कह जाए जितेबाला जाई पहुँचीचंती ऋषि उभय प्रभु शिव एवं सतींकर बहुत सम्मान करिचंती, निजे पाद धोई देइचंती, इत्यादि इत्यादि करिचंती। जिते दूर सम्मान देखा जाई पारे सम्मान देखैचंती। जितेबाला शिव भावुचंती जे ए ऋषि को देख, एते बड़ ऋषि आंक पाखक आम कथा शुणा को आनिचु, तथापि ये ऋषि एत नम्र जे सी मते सम्मान दौरान, मोर गोड़ धोई दौरान, उच्च आसन में बसौंती। माँ सती रूपरेख मनर भाषा अलगा। माँ सती भावुचंती ये तो हेले कर्ता, ये तो हेले वक्ता, आमे हेलु श्रोता। वक्ता जदि श्रोतांक गोड़ धोई दे, ता अर्थ यांकु किछि भी जना नहीं, निजर स्थिति भूली जाइचंती ऋषि। वक्ता वक्ता भली रहिबा दरकार। वक्ता यदि श्रोतार गोड़ धोईदेला, तामाने वक्ता को किसी जना नहीं बोली भावी नवा उचित। माँ सीता माँ सती मुंडरे जिते कथा पशि जाइए, माँ सती आउ कौन करचंती, कथा शुणी ना, कथा चली बाटर। माँ सती रिज दुनिया रे बसिछंती, कौन करेंगे आसन जो तो कथा शुणा पड़ो। कथार आग्रह नहेले विपत्ति मारी आसे। यापर से जो फेरी प्रभु शिवजी महाराज भावुचंती, भगवान भोलाशंकर भावुचंती जे हृदय तो तृप्त है प्रभु राम का कथा शुणी। वर्तमान तो मर्त्यमंडल रे चली प्रभुंकर लीला, बर्तमान वनवास चली। प्रभु निश्चित भाव में कोटी अवस्थान करथिबे जंगल रे। भगवान जो चाहते टिके यदि देखा ही जानता ना, ताहले मो नयन तृप्त हो जाता, हृदय तो तृप्त होइछि, आखि मोर तृप्त हो जाता। जा हो जितेबाला प्रभु शिवंक मनरे एक एभली कथा आसी, प्रभु राम एक कथा जानी पारिचंती। प्रभु राम कौन करचंती, एभली स्थिति तैयारी करचंती जेमती सेतोले सीतांकर खोज चली। सीता को खोजुंट राम लक्ष्मण दुई भाई प्रबल कांदुंट, मनर स्थिति भल ना। ये परिस्थिति मध्य शिवंकर कथा को मने पकाई
ଶିବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟେ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଆଉ ସତୀ, ସେ ମାର୍ଗର ଠିକ୍ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉପର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କିଏ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଆସି ମୋତେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଚିଦାନନ୍ଦାୟ ନମ କହି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମା ସତୀ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣିପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଟା ସାଧାରଣ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ସତୀ ଏଠି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଜୁହାର ତ କରିନାହାନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ, ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଆସିଲେ, ରାମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଗଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ମା ସତୀଙ୍କର ଏ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନାହିଁ। ମା ସତୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିଏ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କର ଖୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ମା ସତୀ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଆଦିକୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସୀତାକୁ ଦେଖିଛ କି। ମା ସତୀଙ୍କ ମନରେ ବିଭ୍ରମତା ଆସିଛି। ଯିଏ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନନ୍ଦନ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁଅ, ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିର ପୁଅ, ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ଭଗବାନ, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଇଏ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିকে ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ କି ଭଗବାନ, ଇଏ କି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ? ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବିଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏବଂ ସତୀ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଭଗବାନ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସତୀ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ନେବି, ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ କଥା ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ନେବାର ଅଛି ତ ନିଅ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସୀତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସତୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଯିବି, ଯଦି ସେ ମୋତେ ସୀତା ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ କି ଠାକୁର, ଇଏ କି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଯଦି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଏହିପରି ଏକ ଭାବନା ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ସତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ନକଲି ସୀତା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ମହାରାଜ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଭାଇ କ'ଣ ଜାଣିପାରିନଥିବେ, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ମା ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି ସୀତା ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଇଏ ଠାକୁର ନୁହଁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନୁହଁ। ଯଦି ମୋତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ସତୀ ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମା ସତୀ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଅନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ, ପ୍ରଭୁ ରାମ କ'ଣ ହେଇଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଆପଣ ଏକା, ବାବା କେଉଁଠି? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଏକା କାହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଛନ୍ତି। ସେତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭ୍ରମତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ନମସ୍କାରଟିଏ ବି ଭଗବାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ କିଛି ନ କହି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି କାହାକୁ, ଶିବଜୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାତ୍ର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମା ମୋର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳା ଦେଖେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ସତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଁକୁ ଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ସତୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି, ଏଠି କେମିତି? ଶେଷରେ କାମ କରିନି ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ପୁରା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେଉଁ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସତୀ ଯାଇଛନ୍ତି
ଶିବଙ୍କ କତିକି। ଶିବ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ନେଲ? ମା ସତୀ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ନେଇନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଚାଲି ଆସିଲି, ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। କହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ସତୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ସତୀ ମୋ ମାଆଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୋର ପୂଜ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସତୀଙ୍କୁ ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ନ ଲଗାଇ ସାମ୍ନାରେ ଆସ୍ଥାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ, କହିକି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚରଣ ଆଜ୍ଞା କହିଦିଏ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି। ଏହି ଆଚରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, ଆଗରେ ବସାଇଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ମା ଭୂମିକାରେ ରହିବ। ଏ ଘଟଣା ସରିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର କ'ଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ପରେ ଏ ଘଟଣା ସବୁ, ଏଇ ଦକ୍ଷଙ୍କ କଥା, ଦକ୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପତି ହେଲେ ଘଟଣା ସବୁ, ଏବଂ ସେ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେ ରାମ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସତୀଙ୍କୁ। ସତୀ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କର ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଆଜି ଗହଳି ଚହଳି ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଗହଳି ଚହଳି, ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ଦୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ସେ ଉପର ଦେଇ ଯିବା। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଶିବ ସତୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇ ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାହନରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ସତୀଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଜିଜ୍ଞାସା, ଏ କଥା ରାମ କଥାରେ ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ସେଠି ବି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି ସତୀ। ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ଦେଖି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ମା ସତୀ। ନାରଦଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ କନ୍ୟା ସତୀ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ନାରଦ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ସତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମା ସତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ଏତେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଆକାଶ ମାର୍ଗ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛି ଏ ଦେବଗଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କି ଫଳନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କି କଥା ଇଏ? ମା ସତୀ କହିଲେ, କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ନାରଦ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ ଦକ୍ଷ, ଭୋଳାନାଥ ଯେଉଁ ଆସନରୁ ଉଠି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନଥିଲେ କାହାକୁ, ଦକ୍ଷଙ୍କୁ, ସେ କଥା ନାରଦ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଉଭୟ ସେଦିନର ସେ କଥାକୁ, ସଭାର କଥାକୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସତୀଙ୍କ ଆଗରେ। ସତୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ ତ ଲୋକହସା କଲାପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ। ଭୁଲ ମୋ ପିତାଙ୍କର, ଏଠି ତ ଭୁଲ ମୋ ପିତାଙ୍କର। ତଥାପି ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଝିଅ, ଜଣେ ପତ୍ନୀ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କର ସେତୁକୁ ସଜାଡ଼ିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ସତୀ ଏବେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ ସତେ ଯେମିତି ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଜଣାଅଛି, ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସତୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିବା। ଆମେ ପରା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ମହାଦେବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛନ୍ତି। ସତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି? ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି ତେବେ ଯାଅ। ସତୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଝିଅ, ମୋତେ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେବି, ତୁମେ ଏକା ଯାଅ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ନାହିଁ। ସତୀ କହୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହା କାମରେ ଯିବାନି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାନି, ତ କେହି ଆମ ଘରକୁ ଆମ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଭଲ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ। 10 ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଆସିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସାରର କଥା କହିବେ, କେହି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ। ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଲା। ମାତା କହିଲେ, ମୋର ଯିବାର ଅଛି। ଜିଦ୍ କରି ମା ସତୀ ଚାଲିଲେ। ଯେତେ ବିବାହିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ, ଯେଉଁଦିନ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଦୟାକରି ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ତାପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ତାପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚଳିବ। ଯେଉଁଦିନ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଦିନ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହେବ। ଯାହା ହେଉ କଥା ଶିବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିବ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତୀ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଯେଉଁ ଅପମାନ ସେଠାରେ ହେବ, ସତୀ ଆଦୌ ମୋର ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନନ୍ଦୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ଆଉ ନିଜର କିଛି ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୂଜାରେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଥୟ। ମା ଦେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ଥାନରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଥିବ। ସତୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଅଛି, ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରିକ୍ତ ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ। ସତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ତୋତେ କିଏ ଡାକିଛି? ମୁଁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇନି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହି ରହି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ହୋଇଗଲଣି। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେଉଁଠିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଠିକି ଚାଲିଯାଉଛ। ସତୀମାତା କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ତୁମର ହତ୍ୟା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କହିବାର କାରଣ ଯେ ଯେମିତିକା ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ସତୀ ତ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା କାଳୀ। ସତୀଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଅସଲ ରୂପ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା କାଳୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇତିହାସ କହୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ତାର ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି। ଏହି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ନ ଖାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଏ ଶରୀର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଯାହାର ଅନ୍ନ ଖାଇଛି ସିଏ ଯଦି ଶିବଦ୍ରୋହୀ ହେଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛ ସେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦେହ ମୁଁ ଆଉ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଅପମାନ ହେଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋର ମଧ୍ୟ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଠି ଅପମାନ ଦେଖିଲା ପରେ ଶରୀର ଆଉ ଧାରଣ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନା କରୁଥିଲେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ। ମୁଁ ଆସି ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଅପମାନ ଦେଖି କେଉଁ ମୋହ ନେଇ ପୁଣି ଫେରିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ମା ସତୀ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କଲେ। ନନ୍ଦୀ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ। କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ନନ୍ଦୀ ଦୌଡ଼ିଲେ କାହା କତିକି? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶିବ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ବୀରଭଦ୍ର ନାମକ ନିଜ ଗଣକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେଠାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। କିଛି ଯେପରି ସେଠାରେ ନ ବଞ୍ଚେ, ନ ହୋଇପାରେ, ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରି ବି ଦିଆଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞର କଥା। ଯାହା ହେଉ, ଯଜ୍ଞ ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଯଜମାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷଜୀ ମହାରାଜ, ସେ ତ ମୃତ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷରାଜଙ୍କ ଦେହରେ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଗଲା, ଜୀବନଦାନ ଦିଆଗଲା, ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧରି ଭୋଳାନାଥ କ'ଣ କଲେ? ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ୍ରିଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେଶ୍ୱର ଏ ପରିକ୍ରମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।
ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ହେଲା ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ଆଉ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଭାବରେ ଏ ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିଏ? ଅନେକ ଦିନ ହେବ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ ଧରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଧରି ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଭାବିଲେ ଯେ ଶରୀରକୁ ଶିବ ବୋଲୁଥାନ୍ତୁ, ଏ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କ'ଣ କଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ମା ସତୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଶିବ ଯେଉଁ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ ତାକୁ କାଟି ଚାଲିଲେ କିଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଠି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ରଚନା ହେଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୀଠ ଯାହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାହା ହେଲା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏବେ ସତୀ ମାତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସତୀ ମାତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଭୋଳାନାଥ ତପ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭୋଳାନାଥ ଆଉ ସତୀଙ୍କ ଶରୀର କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଶରୀର ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ଚାଲିଗଲେ କେଉଁଠିକି? ତପ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏଇ ସତୀ ମାତା ହିମାଚଳଜୀଙ୍କ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସତୀଙ୍କର ରୂପ ହେଲା ପାର୍ବତୀ। ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ନାରଦ ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହିମାଚଳ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ। ହିମାଚଳ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ଯେ ଝିଅର ତ ବିବାହର ବୟସ ହେଲା, ହେ ନାରଦ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବରର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଠିକଣା ଅଛି କି? ଯୋଗ୍ୟ ବର କିଏ ହେବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ? ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଯଦି କେହି ଭଲ ବର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନାରଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ପୁଅ କିଏ? ନାଁ କ'ଣ? ନାରଦ କହିଲେ, ନାଁ ହେଉଛି ମହାଦେବ। ହିମାଚଳ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଭଲ ପିଲା ତ? ନାରଦ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ, ପରିବାର ଭଲ, ଧନ ଦୌଲତ ଅଛି। ଏତେ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ହିମାଚଳ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାରଦ? ନାରଦ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ରାଜା ହିମାଚଳ। ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମେନାମା। ଯାହା ହଉ ତାରିଖ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ନାରଦ ଏଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ହେବିନି, ଆପଣ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କୁ ରାଜି କରାନ୍ତୁ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ଫେରି ପାଇବେ। ନହେଲେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? କାମରେ ମନ ଲାଗିବ କେମିତି? ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମୟ ବହୁତ ଗତ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବିବାହ କରିବାର। କନ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତରେ। କନ୍ୟାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ ସତୀ। ସତୀଙ୍କ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିଏ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ବିବାହ ହୁଏ, ଆମ ଘରେ ବିବାହ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଭୋଳାନାଥ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଯାଇଛି। ଏବେ ଜୟମାଳର ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟମାଳ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ବାରାତ ନେଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଶିବଜୀଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ କିଏ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରଦ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ ବୀଣା ସହିତ। ମହାଦେବଙ୍କ ବରବେଶରେ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ସାରା ଶରୀର ଭସ୍ମ ବିଲେପିତ, ମୁଣ୍ଡରେ ସାପମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁକୁଟ, ସାପର ଜନଉ, ସାପର ହାର, ବେକରେ ମୁଣ୍ଡ, ନନ୍ଦୀ ଉପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ପଛକୁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଭୂତପ୍ରେତ ଗଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାରାତିରେ, ବରଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଭୋଳାନାଥ ବାହାରିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ମନରେ ଇଚ୍ଛା କରି ହସି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ବାବା 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଥରଥର କମ୍ପୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲେ। ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ମାତା ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ନାଥ ଏ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଆମ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏ ରୂପ ଦେଖିଲେ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ଦେବ? ତେଣୁ
ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏ ରୂପ ସମ୍ଭରଣ କରି ଦୟାକରି ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସୀତା ବିବାହର ସତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସତୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସତୀ ସେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶିବଙ୍କୁ ବର ରୂପରେ ପାଇଲେ। ଆଶା କରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିବ। ଭାଗବତର ୟା ପର ଭାଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।